السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام ایسا نہیں چلے گا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں محمد اسلام سلطانی۔ آج میرے ساتھ جو پروگرام میں مہمان خصوصی ہیں پاکستان لبرل پارٹی کے چیئرمین جناب محمد اسلم ڈوڈی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے جی، بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے سر اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ سیاسی کیریئر کا آپ نے ابتدائی کیریئر کا آغاز کہاں سے؟ تعلیم میں نے عربیہ رحیمیہ مدرسہ عربیہ رحیمیہ ڈونگا بونگا سے حاصل کی۔ مولانا عبدالقادر انجم صاحب کے والد الشاہ سعید احمد صاحب جی متزل العالی، ان سے میں نے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے علامہ شبیر احمد صاحب سے میں نے اردو کی تعلیم حاصل کی۔ 6ٹھی جماعت تک میں نے مدرسہ عربیہ رحیمیہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری اسکول ڈونگا بونگا چلا گیا۔ 7ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک میں نے ہائر سیکنڈری اسکول ڈونگا بونگا میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں رضویہ اسلامیہ ڈگری کالج ہرون آباد اور گورنمنٹ ڈگری کالج بہاول نگر، ان دونوں کالجوں میں پڑھتا رہا۔ بعد ازاں میں PTC کا کورس کر کے ٹیچر لگ گیا۔ ماشاءاللہ سے 40 سال آپ نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے؟ جی میری سروس جو ہے وہ 40 سالہ ہے، اور اس دوران میں ہائی کلاسز کو سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی وغیرہ پڑھاتا رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ سر آپ نے سیاست کا آپ نے جو سیاست کا جو ہے آنے میں سوچا ہے، کس مقصد کے لیے سوچا، اور آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ کیا ہے؟ لبرل پارٹی کا منشور کیا ہے؟ میں نے سیاسی میدان میں آنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کو پوری دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، واحد ملک ہے جس کی سرحدیں دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، مثلا چائنا کے ساتھ ملتی ہیں، اوپر رشین ممالک ہیں، وسط ایشیا کے ممالک ہیں، ادھر مسلمان ملکوں کی پٹی ہے مغرب میں، پھر ادھر مشرق میں بھی مسلمان ملکوں کی پٹی آ جاتی ہے پوری کی پوری۔ لیکن پاکستان کو اتنی جغرافی اہمیت حاصل ہونے کے باوجود دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں جو کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے غور و خوض کیا پارٹیوں کے نظریات پر کہ ہمارے پاکستان میں جو مختلف پارٹیاں ان کے نظریات کیا ہیں، ان کا پروگرام کیا ہے، کیا یہ پروگرام بین الاقوامی ورلڈ کے ساتھ، بین الاقوامی جو مطلب ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کو یہ اپریشیٹ کرتی ہیں چیزیں کہ نہیں کرتی۔ تو مجھے پتہ چلا، مجھے اندازہ ہوا، میں نے یہ ریسرچ کی کہ ہمارے ملک میں جو پارٹیاں یہ تو ساری کی ساری ایسے نظریات رکھتی ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی دنیا سے ہے ہی نہیں۔ اکثر تو مذہبی پارٹیاں ہیں، اور اگر کوئی 1-2 جمہوری پارٹیاں ہیں بھی تو ان کے پاس بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو لبرل طرز کا ہو اور بین الاقوامی جو سیاستدان ہیں، جو بین الاقوامی دنیا ہے، ان کو متاثر کر سکے۔ تو اس لیے میں نے اس فیلڈ میں آنے کا پروگرام بنایا کہ لبرلزم آج کل پوری دنیا میں حاوی ہے۔ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں تو تمام کے تمام ویسٹرن کنٹریز، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا، الاسکا، میکسیکو، ہیں جی، اور اسی طرح برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، یہ دیگر ممالک ہیں، یہ سب کے سب لبرل ممالک ہیں۔ ان ممالک میں لبرلزم کا نظریہ چلتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے پرانی ڈگر پہ سیاستدان چل رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک نیو تھیوری جو ورلڈ میں چل رہی ہے، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، میں وہ تھیوری پاکستان میں متعارف کراؤں۔ تو اس لیے میں نے ان تمام پارٹیوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی نئی سیاسی جماعت لبرل پارٹی پاکستان کے نام سے بنائی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کوئی الگ تھلگ ملک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ اپنے کھلاڑیوں کو ہمارے ملک میں بھیجیں، آپ ہمارے ملک کی سیر و تفریح کرنے کے لیے آئیں۔ پہلے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا، بیرونی ممالک کے کھلاڑی ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تھیوری نہیں ہے ایسی کہ ان کو ہم متاثر کر سکیں۔ تو میری پارٹی لبرل پارٹی پاکستان پوری دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مل جل کر جئیں اور مل جل کر زندہ رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، میرے ساتھ اسلم ڈوڈی صاحب موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں پڑھائی کا کوئی ہیک نہیں، بنا فلٹر کے پکچر نہیں، کیوں بھائی کے پاس جواب نہیں، کیوں نوڈلز میں چیز نہیں؟ Did someone say cheese؟ چیز کو تم نے یاد کیا کہ
वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरे साथ असलम डूडी साहब पाकिस्तान लिबरल पार्टी के चेयरमैन मौजूद है। सर, इस वक्त पीटीआई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में नहीं थे, पहले वो कहते थे कि हमें इक़्तिदार मिला तो हम जल्द इस महंगाई को जो हमारा मुल्क कर्जमान है उनसे निजात देंगे, तो अब उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? असल में इमरान खान जो है ना जी, ये एक ऐसा आदमी है जिसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा एतमाद था, लेकिन इसे इल्म नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर नहीं सकूँगा। इसने झूठे वादे किए लोगों के साथ कि मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन आज पता चला कि ये शख्स तो बिल्कुल कोरा था, इसे तो कुछ भी पता नहीं था, किसी चीज़ का इसे इल्म नहीं है। ऐसे झूठे वादे इस शख्स ने किए कि कौम को इसने गुमराह कर दिया और कौम को गलत लाइन पे लगा के आज ये मतलब इस लाइन पे आया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो महंगाई की गोद में चला गया है। हर तरफ महंगाई है, किसान जो हैं बेचारे सस्ती गंदम उनसे ले ली जाती है और फिर 2,500-3 हज़ार के करीब जाकर उनको गंदम मिलती है। इसी तरह जो है हर चीज़ महंगी मिल रही है। अवाम जो है आखिर उनके हाथ में वोट की पर्ची आनी है एक ना एक दिन। बिल्कुल हैं जी, ये वोट जो है ये कुछ सरमायादारों जागीरदारों के लिए नहीं होते हमेशा, आखिर गरीब लोगों को भी के हाथ में भी वोट की पर्ची आती है। जब भी ये वोट की पर्ची 2023 के इलेक्शन में गुरबा के हाथ में आएगी, जो लोग महंगाई के चक्की में आज पिस रहे हैं, उनके हाथ में जो ही ये पर्ची आई तो वो लोग बल्ले को तोड़ देंगे इंशाल्लाह। और ये हुकूमत जो है अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएगी, जिसने अवाम का जीना दूभर कर दिया है, अवाम की राहें मसदूद कर दी हैं, अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। ये झूठे वादे करने वाला शख्स अल्लाह के फजल करम से इक़्तिदार में 2023 के इलेक्शन में नहीं रहेगा। अब अपोजिशन जो है पीडीएम, जो 11 जमातों की पीडीएम बनी है, वो जल्द से कर रही है। पीडीएम के बारे में आपकी क्या राय है? पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो सब की सब जमातें जो हैं उनमें से कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं जिसके पास कोई लिबरल नज़रिया हो। ये लिबरल नज़रिए से बाहर की जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात तो मजहबी जमात है, दीगर जमातें भी मजहबी रंग रखती हैं। एक जमात ले देकर पीपल्स पार्टी ऐसी है जिसका रुझान लिबरलिज्म की तरफ है, लेकिन उसका ट्रेंड है, वो लिबरल पार्टी नहीं है, उनके पास कोई लिबरल प्रोग्राम नहीं है। ये इमरान खान और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दोता अपना बिलावल भुट्टो, ये दोनों फॉरेन में रहे, ये दोनों अमेरिका रहे, बरतानिया रहे, लेकिन अफसोस है कितने पढ़े लिखे नौजवान होने के बावजूद ये वहाँ के कल्चर को नहीं समझ सके, वहाँ की तहजीब को नहीं समझ सके, और लिबरलिज्म जो वहाँ का नज़रिया है उसको ये नहीं समझ सके। और वहाँ इतना अरसा रहने के बाद वही बुद्धू के बुद्धू रहे, और यहाँ पाकिस्तान में आकर किसी ने तहरीक इंसाफ बना दी और कोई अपने बाप की डगर पे चल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दोता जो है अपना बिलावल भुट्टो, वो अपने बाप की डगर पे चल रहा है। वही अवाम से पैसे ईंटने, अवाम से दौलत छीननी और गासबाना कब्जा करना लोगों की जायदादों पर, वही काम इसने अपना रखा है जिसके बाद नवाज शरीफ साहब अब बाहर लंदन जाकर बैठे हैं। उनकी बेटी मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून को लीड कर रही है। आने वाले दौर में मरियम नवाज़ का जो है वो कैरियर आप कैसे देख रहे हैं? मेरी समझबूझ के मुताबिक मरियम नवाज़ का कोई कैरियर नहीं पाकिस्तान में, बल्कि जुल्फ़िकार अपने मियाँ नवाज शरीफ की पूरी फैमिली का किसी किस्म का कोई रोल पाकिस्तान में नहीं होगा आइंदा। ये मेरी बात नोट कर लें और लिख लें, ना तो नवाज शरीफ यहाँ आएगा, ना उसकी बेटी इक़्तिदार में आएगी, ना नून लीग का कोई और आदमी इक़्तिदार में आएगा। हाँ, शहबाज शरीफ के लिए चांसेस हैं कि वो आदमी अगर आगे आना चाहे तो उसे चांस मिल सकता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी उसे वोट मिलेंगे। लेकिन नवाज शरीफ आइंदा के लिए पाकिस्तान से कट आउट है मेरी समझ के मुताबिक, और उनकी बेटी वो भी ऐसा ही है, कोई रोल नहीं उसके लिए मेरी समझ की बूझ के मुताबिक। लोग अब कहते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही राय के साथ, एक ही सवाल के साथ चल रहे हैं। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को जो है इस वक्त इक़्तिदार मिल सकता है, वो किस सूरत में मिल सकता है? वो इसलिए कि नवाज शरीफ का नज़रिया, नवाज शरीफ का प्रोग्राम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उसकी मोहब्बतें मोदी के साथ हैं, उसकी मोहब्बतें ऐसे ममालिक के साथ हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जैसे इंडिया है, जैसे अमेरिका है, उसकी मोहब्बत इन ममालिक के साथ है। लेकिन शहबाज शरीफ का नज़रिया इसके बिल्कुल उलट है, इसके बिल्कुल बरक्स है। उसने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जो इंडिया की हिमायत में हो या अमेरिका की हिमायत में हो या हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो या हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो। आज तक उसने ऐसी कोई बात नहीं की। इसलिए मैं भी दिलो जान से
میں بھی دل و جان سے شہباز شریف کے حق میں ہوں. وہ میری علیحدہ پارٹی ہے, میرا اپنا ایک علیحدہ پروگرام ہے, لیکن میں جب بھی مجھے کوئی اتحاد کی ضرورت پڑی تو شہباز شریف کے ساتھ میں اتحاد کر سکتا ہوں. میری پارٹی شہباز شریف کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے بشرطے کہ نون لیگ کی قیادت شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوئی. اگر نون لیگ کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوئی جو ہندوستان کے حامی ہیں یا جو امریکہ کے حامی ہیں یا جو پاکستان کے دشمنوں کے حامی ہیں جیسے نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے, تو میرا اتحاد اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. شہباز شریف کے ساتھ میرا اتحاد ہو سکتا ہے. جی بالکل, آپ گفتگو سن رہے ہیں. اسلم ڈوڈی صاحب پاکستان لبرل پارٹی کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. برش 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 دن میں 2 بار کریں, برش 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 کیویٹیز کو دور رکھیں, برش 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 دن میں 2 بار کریں, برش کریں کولگیٹ سے صبح ہوتے ہی برش برش برش, دوسری بار سونے سے پہلے برش برش برش, شیکی شیکی شیکی, برش 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 دن میں 2 بار کریں, برش کریں کولگیٹ سے. ویلکم بیک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ پاکستان لبرل پارٹی کے چیئرمین اسلم ڈوڈی صاحب موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک بندہ اب بھی ہے جن کے ساتھ ہم اتحاد کر سکتے ہیں, وہ ہے شہباز شریف. سر, آپ نے اس علاقے میں کافی سارا کام کروایا ہے, وہ کس حوالے سے کروایا ہے؟ آپ کو کسی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا کام کروائیں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, یا آپ نے کسی کو کہا ہو کہ ہم اگر آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم آپ کا کام کروائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں ایسا. میرے دل کے اندر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک جذبہ ہے. میرا لڑکپن ایک دینی مدرسہ میں گزرا, میری جوانی علماء کرام کے ساتھ گزری. میں نے بڑے بڑے جید اکابر کو جو مسلک کے دیوبند کے بڑے بڑے اکابر تھے, مولانا عبداللہ درخواستی صاحب, مولانا ضیاء القاسمی صاحب, اور اسی طرح مسلک کے بریلوی کے بڑے بڑے جید اکابر علماء کرام, مولانا محمد شریف نوری صاحب, علامہ غلام مصطفیٰ الازہری صاحب, اور مولانا محمد اکبر ساکی صاحب, ایسے علماء کو میں نے سنا ہوا ہے. تو میں ذہنی طور پر ایک مذہب پسند آدمی ہوں. گو میں لبرل پارٹی کا اپنے سربراہ ہوں, لیکن میرا لبرلزم مغربی لبرلزم سے بہت مختلف ہے. اور آپ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا لبرلزم مغربی لبرلزم سے بہت زیادہ مختلف ہے. تو میں چونکہ مذہبی سوچ رکھتا ہوں اور اللہ عز و جل کی محبت میرے دل کے اندر ہے, میرا مشن یہی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں, اپنے پروردگار کو خوش کروں. آخر انسان نے مر جانا ہے, ہمیشہ کس نے یہاں رہنا ہے, دنیا ختم ہو جانے والی شے ہے. ہاں جی, تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں. تو میں نے یہاں بہت سارے کام کیے ہیں شہر ڈونگا مونگا میں. یہاں میں نے سولنگ لگوائے ہیں, نالیاں بنوائی ہیں, یہاں میں نے ارتھ ورک کروایا ہے شہر کے اندر. لیکن وہ سارے کا سارا اس مقصد کے تحت کروایا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو, نہ کہ اس کا مقصد کوئی اور کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنا تھا یا کوئی ووٹ حاصل کرنا تھا. ہرگز نہیں, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے. ماشاءاللہ سر, آپ نے کافی کتابیں لکھی ہیں. آپ جو کتابیں لکھ رہے ہیں, آپ ان کتابوں میں لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میں یہی میسج دے رہا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کے اندر ایک چھپی طاقت موجود ہے, وائٹل فورس, جسے علامہ اقبال خود ہی کہتا رہا. علامہ اقبال کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, علامہ اقبال کا کوئی شعر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے ہمیں خود ہی کی تعلیم دی ہے. خود ہی کیا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم کیا ہیں, میں کیا ہوں, میرے اندر کیا طاقت ہے, میرے اندر کیا جذبہ ہے, میں کس قدر کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اس صلاحیت سے کام لو. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اپنی اس طاقت سے کام لے. افسوس ہے کہ افرادی قوت سے موجودہ حکومت کام نہیں لے رہی. موجودہ حکومت افرادی قوت سے کام نہیں لے رہی. بیرونی ممالک افرادی قوت بھیجی جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیرونی ملک بھیجا جائے. ہمارے ملک میں بے شمار پاکستانی ایسے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو بڑے بڑے مختلف کاموں کے اندر مہارت رکھتے ہیں, بجلی میں, ہاں جی, اور اسی طرح کے مطلب موٹر ورک میں, اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں. ان لوگوں کو باہر بھیجا جائے تاکہ وہ پیسے کما کے لائیں, پاکستان میں بھیجیں اور ہماری غربت دور ہو. لیکن افسوس ہے کہ موجودہ حکومت کا افرادی قوت کی طرف ذرہ برابر دھیان نہیں. ماشاءاللہ, آپ گفتگو سن رہے ہیں. لبرل پارٹی کے چیئرمین اسلم ڈوڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد دوبارہ چھپو, باہر وائرس ہے. ڈر مت, ہم وائرس کو پمپ رب شو کر دیں گے. پمپ رب شو
हाँ, लाइफ बॉय हैंड वॉश ये है वायरस पे 99.9% असरदार, इसीलिए पाम राम दुनिया का नंबर 1 सेलिंग जर्म प्रोटेक्शन सोप ब्रांड। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान लिबरल पार्टी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद असलम ढूंढी साहब। सर, आप ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी सियासी जमातें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छे ख्यालात हैं जी मेरे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बहुत अच्छी जमात है और इसके सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े आलम दीन थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जब भी मौका मिला मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करूँगा। मेरी समझ बूझ के मुताबिक ये बहुत अच्छी जमात है। माशाल्लाह। तो सर, आप जो काम करवा रहे हैं हमारे इलाके में, हमारे ज़िला बहावलनगर की सियासत के बारे में आपका क्या इज़हार राय है? ज़िला बहावलनगर के हमारे जो सियासतदान हैं अच्छे लोग हैं। मियाँ आलमदाद लाले का है, मियाँ अपने वो मतियाना साहब हैं, या और दीगर जो है वो सियासतदान हैं, अच्छे लोग हैं बेचारे। लेकिन ये है कि वो अवामी सतह पर अपना जो पैसा है ना, ये जो अपने वसाइल हैं, वो अवामी सतह पर ख़र्च करने की तरफ उनका ज़हन नहीं आता, पता नहीं क्यों। हालांकि वो अरबोंपति लोग हैं, मैं तो एक मुतवस्सित सा आदमी हूँ, मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं जो है, मेरे पास अगर वो पहाड़ जितना सोना हो तो मैं वो लोगों में बांट दूँ, ये मेरी ख्वाहिश रहती है। लेकिन जितने के वसाइल हैं उतने तो मैं खर्च करता रहता हूँ। ताहम ये लोग तो बड़े अरबपति लोग हैं। मियाँ आलमदाद खान लाले का है, मियाँ मतियाना साहब हैं, अरबोंपति लोग हैं जी, उनके पास तो बेबहा दौलत है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग भी अवामी सतह के काम करें। हमारे डूंगा बूंगा में बेशुमार मसाइल हैं, यहाँ को थोड़ा सा मतलब वो काम करवाएं, अर्थ वर्क करवाएं, कुछ सोलंग लगवाएं, कोई काम करवाएं। उनकी जेब पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मुझ जैसे लोगों की जेब पे तो बोझ पड़ता है, मुतवस्सित आदमी हूँ। लेकिन इन लोगों की जेब पे अगर वो डूंगा बूंगा में मियाँ आलमदाद साहब अगर कोई 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर दें डूंगा बूंगा में, तो यहाँ की गलियाँ संवर जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अफसोस है कि उनका ध्यान इस तरफ आता नहीं, पता नहीं क्यों। आदमी बहुत अच्छे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनसे मोहब्बत रखता हूँ। इसी तरह मियाँ मतियाना साहब हैं, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उसके पुराना शनासा हूँ, मेरे मतलब वो बेहतरीन दोस्त भी हैं, अच्छे साथी हैं। मेरे अजीज़ हैं मियाँ मोहम्मद असलम ढूंढी साहब कौड़ियाँवाली से, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस हवाले से भी मेरी मुलाकात मियाँ मतियाना साहब से होती रही है। लेकिन उनका ज़हन भी इस तरफ नहीं आता कि आखिर वो इस हल्का से इलेक्शन लड़ते हैं और उनके पास बेबहा दौलत मौजूद है, तो इतनी दौलत जमा करके वो क्या करेंगे? अगर वो अपनी दौलत में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी डूंगा बूंगा के लिए वक़्फ़ कर दें, यहाँ की गलियों पे काम करवा दें, यहाँ को अर्थ वर्क करवा दें, कुछ सोलंग लगवा दें, कुछ सड़क बनवा दें, तो उनकी दौलत पर कोई आँच नहीं आएगी। मेरी समझ बुझ तो यही काम करती है, लेकिन उनकी अपनी एक सोच है। सर, कुछ अर्सा पहले आपके साथ एक हादसा हुआ, उसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चे शहीद हुए। उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। इससे भी लोगों को कोई मैसेज जाता है? अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा जी। मेरे मरूमैन को अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में जगह देगा और उनको उनके दर्जात को बुलंद करेगा। मैं जो है फिर भी अपने मिशन पे गामजन रहा हूँ। मेरे घर के 2 अफराद शहीद हो गए, लेकिन मैंने अपना काम बंद नहीं किया। मेरा काम जूं का तू है वो जारी है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं अर्थ वर्क करवा रहा हूँ, सोलिंग लगवा रहा हूँ और काम करवा रहा हूँ। नालियाँ जो हैं टूटी फूटी वो दुरुस्त करवा रहा हूँ, कहीं नई नालियाँ बनवा रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल कम से मेरा ये काम जारी व सारी रहेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने पाकिस्तान लिबरल पार्टी के चेयरमैन असलम ढूंढी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि ऐसे लोग इक़्तिदार में आएँ जो अपना बाद में और अपनी आवाम का ख्याल पहले रखें। वो जो काम करवा रहे हैं वो नेक नीयती से और सवाब की नीयती से करवा रहे हैं। हमारे इलाके में भी ऐसे लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है और इलाके में वो लोग मौजूद भी हैं। मैं अपनी आवाम को भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को आने का चांस दिया जाए जिनको हम हर वक्त मिल सकें। कैमरामैन टीम के साथ राज न्यूज़ की पूरी टीम, मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी एंकर पर्सन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।